Hello, dear students. I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 60 and in particular fourth lecture of chapter 11. See, in the previous lecture we have seen what is subdivided bar diagram. As I told you, two bar diagrams we have to study in this year. एक आहे ते subdivided bar diagram आणि दुसरी आहे ती percentage bar diagram. So I will do one problem of subdivided bar diagram and then finally we will go for percentage bar diagram. Then all the things in this chapter are completed. See, what is subdivided bar diagram? As you know, the bars we will draw and then we will divide them into two parts. For example, one problem we will do that see, suppose this problem number 3 you can consider. In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 2017 in 4 towns is given. So the data given is this. These are towns: Karjat, Vadgaon, Shivpur and Khandala. And in 2016 in Karjat 150 plants were planted, right? 150 trees were planted. In Vadgaon 250 trees were planted, in Shivapur 200 trees and in Khandala 100 trees. Similarly, data about 2017 is also given. With using this data, we have to calculate or we have to draw subdivided bar diagram. Now the things are simple and they have told you, is it told? No. What is the measures to be taken? It is not told. Okay, so it is up to us. So now see, the data is say towns are Karjat, I will say K, Karjat, then Vadgaon W, then we have Shivpur and then Khandala. So I will write KH. The trees planted in 2016 and 2017, this is given. So it is what? In 2016, 150 trees were planted and in 2017, 200 trees were planted. Then next is Vadgaon. It is in 2016, 250 trees were planted and here 300 trees were planted. In Shivpur, 200 and 250. 200 and 250 and in Khandala 100 and 150. This is the data given. So now what is total? Total trees planted in first city, that is Karjat, is 150 and 200, so 350. Then here it is 300 and 250, so 550. Then it is 250 and 200, so 450. And finally 250. So in Karjat, totally in 16 and 17, totally 300 and trees were planted. वडगाव मध्ये 550 ट्रीज प्लांट केले गेले. शिवपूर मध्ये 450 आणि खंडाळा मध्ये 250 असा डेटा तुम्हाला दिलेला आहे आणि त्याचा सब डिवाइडेड बार डायग्राम तुम्हाला काढायचे आहे. मग आपण काय करू शकतो? I will enlarge this so that you can easily see. आपण x आणि y ॲक्सिस आधी काढा. हे y ॲक्सिस काढला आपण. ओके, and then this is say x axis. So 4 cities are there. So I will take those 4 cities on x axis. So इथे मला समजा मी पहिला खंडाळा घेतलं K. इथे आपला K घेतला आपण. Here. Then we have taken Vadgaon. So W. एक ठराविक अंतरावर ते घ्यायचे आपण, तेवढ्या सेम अंतरावर, प्रत्येक वेळी अंतर तेच पाहिजे. नंतर तुम्ही घेणार शिवपूर आणि नंतर घेणार खंडाळा. अशा ह्या 4 सिटीज आहेत. आता टोटल ट्रीज प्लांटेड आर 350, 550, so they are all multiples of 50. So you can take here 50 on y axis, then 100,
then we have 150, then you have 200, then you have 250, 300, then 350, then 400, 450, then 500, and then 550. Right? Now what? So first city कर्जत, totally 350 were planted. So हा जो कर्जतच्या संदर्भातला बार असेल त्याची मॅक्सिमम हाईट किती असणार? 350. म्हणून आपण 350 वर आपण तो बार काढूया, म्हणजे काय म्हणता येईल, रेक्टँगल काढूया. 350 म्हणजे हे इथे आहे, त्यामुळे इथून साधारण सुरुवात करू आपण. दिस विल बी द बार फॉर कर्जत. देन यू हॅव सेकंड सिटी विच इज से वडगाव, त्याच्यामध्ये 550. सो नाव हिअर इट इज 550. सो दॅट बार विल हॅव दिस मच लेंथ हाईट. सो दिस इज सेकंड बार. Then Shivpur, total is 450. So here it is 450. So this bar will have length up to this, height up to this. So 450. Right? And finally 250. So 250 means this is 200, this is 250. So Khandala 250. असे हे बार्स काढून झाले. त्या सर्वांची जी रुंदी आहे ती समान पाहिजे. इथे मी रफ काढलाय. सो यू विल नॉट सी दे आर इक्वल width and length also. Length is okay, but width is not same here everywhere. So bear with it. आता पहिल्यांदा काय होते बघा, 2016ला 150 ट्रीज प्लॅन केलेले आहेत. म्हणून काय करणार आपण 2016च्या बाबतीमध्ये 150 म्हणजे इथे मी हा बार डिवाइड करणार. हा बार इथे डिवाइड होईल 150. नंतर 250 ला डिवाइड होईल दुसरा बार 250. तिसरा बार 200 ला डिवाइड होईल. आणि फोर्थ बार विल बी डिवाइडेड ॲट 100. आणि मग इथे आपण हे शेडेड करणार. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज द प्रोसिजर. किती बार्स येणार हे किती डेटा दिलेला आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्याला काही फिक्स नियम नाही आहे. त्या प्रत्येक बारची हाईट किती असणार, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल व्हॅल्यू. इथे बघा 150 आणि 200 टोटल 350 होतं. म्हणून तो पहिला बार हा 350 हाईटचा झाला. त्याच्यात आपण 2 भाग केले. 16मध्ये केलेली म्हणजे प्लांटेशन आणि 17मध्ये. मग 16मध्ये हे खाली घेतलं आपण. म्हणून इथे आपण काय लिहिणार, ऑन एक्स ॲक्सिस टाउन्स आणि ऑन वाय ॲक्सिस ट्रीज प्लांटेड. पण ते सुद्धा काय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50. त्याच्यानंतर 2 ग्रिड्स काढणार आपण, हे ब्लँक आणि हे शेडेड. शेडेड जे आहे ते 2016 सालचा डेटा आहे, 2016. आणि हे 2017 साली प्लॅन केलेली ट्रीज. झाला, सब डिवायडेड बार डायग्राम इज डन. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट. यू हॅव टू रीड द डेटा प्रॉपरली. असं 2 भाग दिलेले असणार तुम्हाला, 2016 आणि 2017. किंवा मगाशी काय दिलं होतं, अशाच टाईपचा एक डेटा दिलेला होता जो 2 भागात डिवाइड आहे, म्हणून तो सब डिवायडेड बार डायग्राम. मग एकूण त्याचं टोटल आपण केलं. 2016 आणि 2017 या 2 वर्षांमध्ये मिळून कर्जतला किती झाडं लावली गेली, तर 350. म्हणून पहिला जो बार आहे त्याची हाईट 350 आहे. दुसरा जो वडगाव आहे त्याच्यामध्ये 16 आणि 17 मिळून 550 झाडं लावली गेली, म्हणून त्या बारची हाईट 550 आहे. अशा ह्या 4 बार्स काढून झाल्यानंतर जो काही डेटा आपणाला दिलेला आहे त्यानुसार त्या बारचे 2 भाग करायचे. आणि त्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही नोटेश म्हणजे जे काही
तुम्ही ग्रिड्स वापरतात म्हणजे शेडेड पोर्शन किंवा ब्लँक ठेवलं आहे त्याप्रमाणे तिथे लिहायचं आपण 2016 म्हणजे शेडेड, म्हणजे बघणाऱ्याला लगेच कळेल की पहिलं जे गाव आहे त्याच्यामध्ये 2016मध्ये 150 झाडं लावली गेली आणि एकूण 350 आहेत म्हणून उरलेली 200 ही 17 साली लावली गेली, असा इमिजिएटली त्याच्यामधून तुम्हाला अर्थबोध होतो त्या डायग्रॅममधून. म्हणून ह्याला आपण म्हणतो सब डिवायडेड बार डायग्रॅम. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दिस इज द वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग द स्टॅटिस्टिकल डेटा विथ द हेल्प ऑफ फिगर्स. त्यामुळे हा एक बार डायग्रॅम तुम्ही शिकलात, लक्षात घ्या. आता पुढच्या भागाकडे जाऊ आपण. इन दॅट पार्ट यू हॅव टू स्टडी पर्सेंटेज बार ग्राफ. आता पर्सेंटेज बार ग्राफ म्हणजे काय बघा. समजा इन द टाउन अरवी हे एक टाउन आहे. 42 trees out of 60 trees planted are survived. And in the town Morshi 45 trees out of 75 are survived. In the town Barshi 45 trees out of 90 are survived. मग आता आपल्याला असा डेटा दिलेला आहे की 42 झाडं जी लावली अरवी या गावामध्ये, 60 झाडं लावली होती त्यातली 42 ट्रीज सर्व्हाइव्ह झाली म्हणजे जगली. नंतर मोर्शी या शहरामध्ये एकूण 75 झाडं लावली त्यातली 45 सर्व्हाइव्ह झाली, टिकली. आणि बार्शीमध्ये 90 पैकी 45 झाडं टिकली. नाव टू नो विच टाउन द प्लांटेशन इज मोर सक्सेसफुल, म्हणजे कुठल्या त्यातल्या शहरामध्ये हे जे प्लांटेशन आहे ते यशस्वी झालं, हे जर मला काढायचं असेल तर मला बेस्ट वे इज टू ड्रॉ पर्सेंटेज. म्हणजे 60 पैकी 42 झाडं जगली असं जर दिलेलं आहे ना तुम्हाला. अरवी हे जे गाव आहे बघा, अरवी हे गाव त्याच्यामध्ये 42 झाडं जगली 60 पैकी, सर्व्हाइव्ड आउट ऑफ टोटल प्लांटेड ट्रीज वेअर 60. दुसरं कुठलं गाव आहे बघा, तर त्यांनी मोर्शी दिलेलं आहे. मोर्शीच्या बाबतीत त्यांनी काय डेटा दिलेला आहे की 75 पैकी टिकली झाडं. आणि तिसरं बार्शीमध्ये 45 ट्रीज आउट ऑफ 90 सर्व्हाइव्ड. मग आता इथे मला पर्सेंटेज काढता येईल. पर्सेंटेज काय, 60 पैकी 42 म्हणजे मी काय करणार 42/60 गुणिले 100. टोटल जे असेल ते डिनॉमिनेटरला घ्यायचं छेदमस्थानी. 60 मधली 42 म्हणजे 60/42 नव्हे, 42/60 गुणिले 100. मग हे काढावं लागेल बघा. 6 7 42 आणि 6 10 60 आणि हे 10 आणि 10 इथे 100 म्हणजे हे 70 आलं. 70% झाडं त्या शहरामध्ये जगली. आता इथे बघा दुसरं 45 आणि 75 म्हणजे मी काय करणार 45/75 त्याला 100ने गुणणार. पर्सेंटेज काढायचे ना म्हणजे 100ने गुणावं लागेल. मग इथे किती होणार 45/75 म्हणजे काय होतं बघा 15 त्रिक 45 आणि 15 पाची 75. मग हे 100 भागिले 5 म्हणजे 20. 20 पंचा 100 ना, मग 20 त्रिक 60 म्हणजे इथे 60%, इथे 70% झाडं जगली, इथेही 60% झाडं जगली. आणि तिसरं काय आहे 90 पैकी 45. इथे क्लिअर आहे ना, अर्धी झाडं 45 दुणे 90 म्हणजे 50% होणार. ते 45/90 गुणिले 100 म्हणजे हे 45 दुणे 90 आणि 100 भागिले 2 म्हणजे 50. म्हणजे मोस्ट सक्सेसफुल प्लांटेशन कुठे झालं म्हणणार तुम्ही, अरवी या गावामध्ये झालं. राईट. फ्रॉम दिस पर्सेंटेज नोटिस दॅट the percentage of survival of trees in Arvi is more. It means that percentages give somewhat different information. A subdivided bar diagram which is drawn by converting the data into percentage is called percentage bar diagram. कसं आहे माहिती आहे का, एकूण झाडं किती होती 60 त्यातली 42 जगली, 75 पैकी 45 जगली, 90 पैकी 45 जगली. हा डेटा जर आपण पर्सेंटेजमध्ये कन्वर्ट केला तर आपल्याला कळतं की अरवी या गावामध्ये 70% झाडं सर्व्हाइव्ह झाली, मोर्शीमध्ये 60% फक्त सर्व्हाइव्ह झाली आणि सर्वात कमी बार्शीमध्ये झाली.
मग एकदा तुम्ही एका प्लॅटफॉर्मवर त्यांना आणलं किती टक्के झाडं, की आपल्याला इमिजिएटली त्याच्यामधून कुठे जास्तीत जास्त झाडं जगली, कुठे कमीत कमी जगली, हा लगेच आपल्याला कन्क्लुजन्स मिळतात. म्हणून पर्सेंटेज बार डायग्रॅम्स आर इम्पॉर्टंट. हे सबडिवायडेड बार डायग्रॅम सारख्याच आहे, पण इथे आपण पर्सेंटेज काढणार आणि मग ते काम करणार. हा जो डेटा तुम्हाला दिलेला होता तो लक्षात घ्या की कसं आहे, कसं आपण पर्सेंटेज काढतो. टोटल हा डिनॉमिनेटरला ठेवायचा आणि त्याच्यामधले किती, समजा तुम्हाला 40पैकी 30 मार्क मिळाले, म्हणजे किती पर्सेंटेज मिळाले हे मला जेव्हा काढायचं आहे तेव्हा मी 40 हा छेदनस्थानी ठेवणार. न्यूमरेटरला 30 भागिले 40 गुणिले 100, ते कॅल्क्युलेशन 75 येईल, म्हणजे 75% मार्क तुम्हाला मिळाले. कसं आहे माहिती आहे का, 40पैकी 30 मिळाले, 30पैकी 12 मिळाले, 50पैकी 34 मिळाले. हा जो विविध प्रकारचा डेटा आहे तो एका प्लॅटफॉर्मवर आपण आणतो की किती पर्सेंटेज मिळाले, म्हणजे 100पैकी किती, ही तुलना करायला मग सोपं की एला 100पैकी एवढे मार्क मिळाले, बीला 100पैकी एवढे मिळाले, सीला 100पैकी एवढे मिळाले. प्रत्येकाच्या परीक्षा वेगवेगळ्या होत्या. म्हणजे असं लक्षात घ्या की पहिला जो ए नावाचा विद्यार्थी आहे, त्याची 40 मार्कांची परीक्षा झाली आणि त्याला त्याच्यातून 30 मिळाले. बी जो विद्यार्थी आहे त्याची फक्त 25 मार्कांची परीक्षा झाली आणि त्याला त्यात 20 मिळाले. सी जो विद्यार्थी आहे त्याची 50 मार्कांची परीक्षा झाली, त्याला 34 मिळाले. डी जो स्टुडंट आहे त्याची 60 मार्कांची परीक्षा झाली, त्याला 54 मिळाले. तर आता हे वेगवेगळ्या मार्कांच्या परीक्षा आहेत, त्यांच्यात मिळालेले मार्क, मग हे मला एका प्लॅटफॉर्मवर आणायचं आहे. म्हणजे मला बघायचं आहे की कुणाला सर्वात जास्त मार्क आहेत. मग हे कळून मला कळणार नाही 40पैकी 30, 25पैकी 20, पण त्याच्याऐवजी जर मी पर्सेंटेज काढलं, आता एला किती पर्सेंटेज मार्क मिळाले, कसं काढणार मी, 30 मार्क मिळाले त्याला 40पैकी आणि त्याचं पर्सेंटेज म्हणजे त्याला 100ने गुणायचं. म्हणजे काय होईल बघा, हे 3/4 झाले, 3/4 झालं ना, हा 0 0 गेलं. मग इथे 4 गुणिले 25 म्हणजे 25 चौक 100, म्हणून 25 त्रिक 75% मार्क ह्या मुलाला झाले, 75%. आता हे 25पैकी 20 आहेत, म्हणजे 20/25 गुणिले 100. मग इथे पण काय होणार, 25 चौक 100 म्हणजे 20 चौक 80, म्हणजे इथे 80% मार्क ह्या मुलाला झाले. 34पैकी 50पैकी 34, म्हणून ते काय होणार, 34/50 गुणिले 100, म्हणजे हे 50 दुणे 100 म्हणजे 34 दुणे 68% मार्क झाले त्या विद्यार्थ्याला. आणि इथे 54 60 मधले, म्हणजे 54 भागिले 60 गुणिले 100. मग इथे काय होणार, 6 9 54, 6 10 60 आणि 10 आणि 10 यांचा गुणाकार 100, म्हणजे हे एकूण 90% मार्क झाले. म्हणजे मला इमिजिएटली एकदा त्यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणलं, हाऊ मेनी पर्सेंटेज मार्क्स दे हॅव गॉट, की मला इमिजिएट उत्तर देता येतं. 90% हा विद्यार्थी जो डी आहे त्याला सर्वात जास्त मार्क आहेत. दिस आय कॅन इझिली टेल. So this is advantage of calculating percentage. Immediately all the data comes on the same platform and from that you can tell how much is what is maximum, what is minimum, आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला त्याच्यामधून मिळतात. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला पर्सेंटेज बार डायग्रॅम्स काढायचे आहेत. म्हणजे काय होईल, प्रत्येक बार हा 100%चाच असेल. बघा आता इथे हा एक प्रॉब्लेम आहे, हा नीट समजावून घ्या. आर्वी, मोर्शी आणि बार्शी तेच गावांचं ते दिलेलं आहे. आणि आपण मगाशी आत्ता काढलं ना की 70% झाडं तिथे पर्सेंटेज ऑफ सर्व्हायवल आर्वीमध्ये 70% आहे, मोर्शीमध्ये 60% आहे आणि बार्शीमध्ये फक्त ते 50% आहे. मग इथे काय करायचं, आपण एक्स ॲक्सिसवर आर्वी, मोर्शी आणि बार्शी हे घ्यायचे आणि प्रत्येक बार 100चा काढायचा. इथे वाय ॲक्सिसवर 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 घ्यायचं, म्हणजे 10 10 100, 10 सेंटीमीटर हाईट असलेला तो बार, प्रत्येक बार ग्राफ असेल. मग इथे प्रत्येक बारची हाईट 100 असेल आणि इथे आपल्याला पर्सेंटेज काढायचं आहे. 42 जगली 60पैकी, म्हणजे किती सर्व्हायवल रेट आहे, 70, म्हणून 70ला आपण रेश मारली. हे 30 पुढचे जे आहेत ही झाडं मेली, ती जगली नाहीत. इथे दुसरा जो मोर्शी गाव आहे त्याच्यामध्ये 60% रेट आहे सर्व्हायवलचा, म्हणून 60ला आपण रेश मारली, पुढची 40 ही नाही जगली झाडं. असं हे आपण रिप्रेझेंटेशन करतो. आणि मग इथे लिहायचं तुम्ही, ब्ल्यू लाईन जे आहे ते ट्रीज सर्व्हायवल किंवा ट्रीज विच वेअर सर्व्हाइव्ड आणि नॉट सर्व्हाइव्ड.
म्हणजे ह्याच्यामधून तुम्हाला इमिजिएटली कळतं 100%मध्ये 70% झाडं त्या आर्वी या गावाची जगली. त्यानंतर मोर्शीमध्ये फक्त 60% जगली आणि बार्शीमध्ये फक्त 50% जगली. असं आपणाला डेटा रिप्रेझेंटेशन त्याच्यातून करता येतं. ठीक आहे. तर पुढच्या लेक्चरला आपण काही डायग्रॅम्स म्हणजे पर्सेंटेज बार ग्राफ्स काढू, म्हणजे हा चॅप्टर तुम्हाला आणखी चांगल्या प्रकारे कळेल. 2 प्रकारच्या बार डायग्रॅम्स तुम्ही काढता, सब डिवायडेड बार डायग्रॅम आणि पर्सेंटेज बार डायग्रॅम. पर्सेंटेज बार डायग्रॅम सोपे आहेत कारण प्रत्येक बारची हाईट फिक्स आहे 100 आणि त्याचे मग 2 भाग करायचे. मग त्याच्यासाठी किती पर्सेंटेज हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल. आणि सब डिवायडेड बार डायग्रॅममध्ये कॅल्क्युलेशन नव्हतं. प्रत्येक बार किती लांबीचा उंचीचा असणार हे तिथल्या डेटावरून ठरतं आणि त्याचे 2 भाग करता तुम्ही. पण दोन्ही बार ग्राफ्सचा पर्पज हाच आहे की दोघांमधला डिफरन्स तुम्हाला कळावा. जनरली ते 2 ठिकाणी बघा, इथे नंबर ऑफ ट्रीज सर्वाइव्ड, नॉट सर्वाइव्ड, एकूण प्लांट केलेले ट्रीज आणि सर्वाइव्ड ट्रीज असा डेटा तुम्हाला दिलेला होता. अशा प्रकारे ह्या पर्सेंटेज बार ग्राफ्स आपण काढतो. ठीक आहे. तर दिस इज वेअर वी विल स्टॉप. आय अपील अगेन ॲट द एंड that subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of these lectures. Thank you. Have a nice day.